हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रियल। आज ਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ VSEPR ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ RJ Gillespie ਐਂਡ RS Nyholm ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ जिन्ने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं उन्हां दे विच एक सेंट्रल एटम हुंदा है जिन्हों सारे बाकी दे एटम्स जुड़े हुंदे हैं ते इस सेंट्रल एटम दे वैलेंस शैल दे विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुंदे हैं जिहड़े हो सकदा है बॉन्ड पेयर होण या हो सकदा है लोन पेयर होण। इलेक्ट्रॉन पेयर जिहड़े हुंदे हैं ना उन्हां दा अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुंदा है ते जिहड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड पेयर दा है वो लोकलाइज्ड हुंदा है, मतलब वो ज्यादा फैलिया नहीं हुंदा, वो सीमित खेतर तक हुंदा है। क्यों? क्योंकि जे आप देखो ए सेंट्रल एटम है, इनदे अराउंड दो बॉन्ड पेयर्स हैं तो जिहड़ा आह इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, इन्हां इलेक्ट्रॉन्स दा इस बॉन्ड पेयर दा जिहड़ा क्लाउड है दैट विल बी लोकलाइज्ड। ये बहुत ज्यादा फैलिया नहीं होएगा क्योंकि इनू ए और बी दोनों दी न्यूक्लियाई खिंच रहे हैं ना अपने वाल। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बॉन्ड पेयर इज लोकलाइज्ड। पर जे आप देखिए लोन पेयर दा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तां बेटा वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हुंदा है, फैलिया हुंदा है। हुण जिन्ने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इन्हां ने एक दूसरे नू रिपेल करना है ते इस तरीके नाल एक दूसरे नू पुश करदे है कि यह मिनिमम रिपल्शन वाली स्टेज पे आ जान। मिनिमम रिपल्शन कदों होएगी? जदों ही एक दूजे तो फारदेस्ट पॉसिबल पोजीशन ते होंगी, दूर दूर जिन्ना दूर हो सकते हैं उन्ना होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जिहड़ा ऑर्डर ऑफ रिपल्शंस है, मतलब जिहड़े एक इलेक्ट्रॉन पेयर ने दूजे इलेक्ट्रॉन पेयर नू धक्का मारना है, वो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जिहड़े हैं एक दूसरे नू बराबर धक्का नहीं मारदे। वो लोन पेयर नू जदों रिपेल करेगा तो दैट रिपल्शन दैट फोर्स विल बी स्ट्रोंगर दैन लोन पेयर जदों बॉन्ड पेयर नू रिपेल करेगा, एंड इट विल बी स्ट्रोंगर दैन जदों बॉन्ड पेयर नू रिपेल करेगा। ते जिहड़ी मॉलिक्यूल दी शेप है ਇਹ इन्हां ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ, इन्हां रिपल्शंस ਦਾ, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सो वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी मेनली मॉलिक्यूल ਦੀ शेप बारे दसदी है। आओ देखिए किवें। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ AB2 टाइप ਦਾ। A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम दे आले दुआले दो बॉन्ड पेयर्स लगे हुए हैं आ वाले। सो इन्हां दे जिहड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो एक दूजे नू बॉन्ड पेयर्स जिहड़े हैं वो रिपेल कर रहे हैं। जिहड़े रिपेल करते हैं ये एक दूजे तो फारदेस्ट पॉसिबल एक लीनियर शेप दे विच ही अपने आप नू एक लाइन दे विच ही वध तों वध दूरी ते जा सकते हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ A ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਦੋ B ਐਟਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ रिपल्शंस करके इन्ना ज्यादा एक दूसरे तो फारदेस्ट पॉसिबल अरेंज कर लेंदे हैं कि ये एक लाइन ते आ जाते हैं। इस शेप नू आपां लीनियर कहने हैं ते जिहड़ा बॉन्ड एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तरीके दे विच तुसीं देख सकते हो कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड दी एग्जांपल लित्ती गई है। बोरोन सेंट्रल एटम है ते 3 फ्लोरीन्स इहदे नाल अटैच्ड है। इन्हां दे जिहड़े बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूजे नू रिपेल कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ हैं ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਰਦੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ दैट इज ਇੱਕ ट्रायंगल ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਇਹਨੂੰ ट्रायगोनल प्लेनर शेप ਕਹਿੰਦੇ हैं ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 120 डिग्री ਹੁੰਦਾ है एज यू कैन सी हेयर आल्सो। ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, हो सकता है तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होण ते हो सकता है कि इन्हां तिन्नां दे विचों दी दो बॉन्ड पेयर होण ते एक लोन पेयर होवे। नाउ लेट अस सी जदों तीनों ही बॉन्ड पेयर है तां उदों की होएगा? ਇੱਥੇ सेंट्रल एटम ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ बॉन्ड पेयर है ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਿਮੈਟਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ट्रायगोनल प्लेनर,
ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ A ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 3 B ਐਟਮਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 120 ਡਿਗਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 120 ਡਿਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਮੇजेस ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰਸ ਹੈ ਇਹ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨਰ ਤੋਂ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੱਥੇ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ that is regular tetrahedral, ਪਰ ਜੇ ਤਿੰਨ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਪ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 ਡਿਗਰੀਜ਼ 28 ਮਿੰਟ ਸੀ ਉਹ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੁਣ 109 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ A ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ। ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਔਰ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ, ਇਹ ਐਂਗਲ 109 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਾਲ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀਆਂ 4 ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਬਾਲਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ that is 109 ਡਿਗਰੀ 28 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਸ਼ੇਪ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਹ 90 ਨਹੀਂ ਹੈ। this is not in the form of a square or rectangle, this is a regular tetrahedron. bond angle is around 109 degree 0.5 minutes 28 ਮਿੰਟਸ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਔਰ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਰੋਂ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤੇ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤੇ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ, ਟੋਟਲ ਤਾਂ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਟਵੀਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਐਂਡ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਔਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਐਂਗਲ ਹੈ
ਉਹ 109 डिग्री तो काफी ज्यादा घट जाएगा। वाटर ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਇਟ ਕਮਸ ਅਰਾਊਂਡ 104 डिग्रीज ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਟ ਸ਼ੇਪ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 5 ਦੇ 5 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਬਾਇਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायंगुलर प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਟਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਔਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ that will be T shape। ਆਹ T ਦੀ ਇੱਕ ਲਿੰਬ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲਿੰਬ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 bond pairs हैं they provide linear shape to the molecule। 5 total electron pairs वाले ਆਪਾਂ shape ਨੂੰ valence shell electron pair repulsion theory ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ shape ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ trigonal bipyramidal ਜੇ ਪੰਜੋ ਹੀ bond pairs ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 bond pair ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ lone pair ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸਾ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗਾਰਡਨ ਚ ਖੇਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਟੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਸ਼ੇਪਡ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਔਰ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੋ ਗਏ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ 6। ਹੁਣ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, 4 ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਔਰ ਇਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਸਕੁਆਇਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ B 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ that is octahedral। ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ 5 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲਰ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ 5 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਨਾਮ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 4 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ 2 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਪਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 2 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਟ੍ਰਾਇਗਨਲ ਪਲੇਨਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ 2 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ, ਚਾਰੋਂ ਜੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੈ। पर जे एक लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर है तो शेप पिरामिडल हो जाएगी। जे 2 लोन पेयर ते 2 बॉन्ड पेयर है शेप बेंट कहलाएगी जिवें वाटर दे विच हुंदी है। ते इसे तरीके नाल जे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप होएगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਲੋन पेयर आ गया, 4 बॉन्ड पेयर है तो शेप जिहड़ी है सीसॉ जैसी हो जाएगी। 2 लोन पेयर आ गए तो टी शेप होएगी। जे 3 लोन पेयर आ गए तो लीनियर होएगी। और इसी तरीके नाल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दे विच आपां ऑक्टाहेड्रल शेप कहने हैं। 6 ਦੇ 6 बॉन्ड पेयर है तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होएगी। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ पेयर आ गया, 5 बॉन्ड पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। एंड देन सिमिलरली जे 2 लोन पेयर हो गए इत्थे तो स्क्वायर प्लेनर, जे 3 हो गए तो टी शेप, जे 4 हो गए लोन पेयर तो लीनियर शेप होएगी। नाउ वी विल बी प्रैक्टिसिंग some important questions from examination point of view। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जामिनेशन च पूछा जाता है कि explain shape of ClF3 on basis of वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ क्लोरीन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 3s2 3p5, यानी इनके कोले बाहर वाले शैल दे विच कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है। सो क्लोरीन दे अराउंड असी 7 डॉट्स लगा देंगे। एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 ते एक ClF3 यानी 3 फ्लोरीन्स दे नाल कंबाइन कर रही है। फ्लोरीन दे कोले भी बाहर वाले शैल दे विच 7 इलेक्ट्रॉन हुंदे हैं। तो तुसी इत्थों दी बेटा पेयरिंग करोगे, जदों बॉन्डिंग शेयरिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड बन गए 3, तो तुसी देख सकते हो कि क्लोरीन कोले हुण कुल मिला के किन्ने इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। इन्हां इलेक्ट्रॉन पेयर्स दे विचों लोन पेयर जिहड़े की है वैलेंस शेल च ही पर बॉन्डिंग च भाग नहीं ले रहे, इस करके इन्हां नूं आपां लोन पेयर कहने हैं। किन्ने लोन पेयर है 2 ते बॉन्ड पेयर्स किन्ने हैं तुसी इत्थों स्ट्रक्चर चों देख ही सकते हो कि बॉन्ड पेयर्स 1 2 3 है। सो जिहड़ी शेप है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वास्ते वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल हुंदी है। सो जे आपां ट्रायगोनल बायपिरामिडल दे विच ते 2 लोन पेयर्स देखदे हैं ना, तो जिहड़ी शेप है वो अल्टीमेटली आ टी शेप रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि लोन पेयर्स ने इन्हां नूं रिपेल करना है। लोन पेयर ते बॉन्ड पेयर ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करदे हैं कि एक दूजे नूं इह मिनिमम रिपल्शंस देन, एक दूजे तो फारदेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस ते होण, तां इस शेप नूं आपां कहने हैं टी शेप। जिद्दां तुसीं इत्थे स्क्रीन ते टी शेप देख सकते हो इजीली। बिल्कुल इसे तरीके नाल तुहाडे तो पूछा जा सकता है कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड दी वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दे आधार ते तुसीं शेप किवें एक्सप्लेन करोगे। सो तुसीं की करना है, ज़ीनॉन दी सब तो बाहर वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी गुड फुली फिल्ड हुंदी है बेटा ये 5s2 5p6, यानी ज़ीनॉन कोले बाहर वाले शेल च 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हुण ज़ीनॉन 4 बॉन्ड बना रही है, इन्ना मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दे नाल, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन दे नाल, आ वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन दे नाल ते आ वाला इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन दे नाल। इस तरीके नाल बॉन्डिंग होएगी। सो तुसी इत्थों दी स्ट्रक्चर चों कुछ इवैल्यूएट कर सकते हो कि किन्ने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर किन्ने हैं? वेरी गुड। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 6। 6 दे विचों किन्ने बॉन्ड पेयर है? 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर किन्ने हो गए? दिस इज 4। लोन पेयर एज यू कैन सी लोन पेयर हो गए 2। सो इन्हां दी जिहड़ी शेप बनेगी बेटा, जे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो आपां कहने हैं ना कि ऑक्टाहेड्रल शेप होएगी कुछ इस तरीके दे नाल। सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6। हुण अपने कोले इत्थे जिहड़े 2 लोन पेयर है, सो लोन पेयर्स ने फारदेस्ट पॉसिबल जिहड़ी पोजीशन लैनी है वो कुछ इस तरीके नाल लैणगे। बाकी जिहड़े हैं ज़ीनॉन सेंटर च आ गया और 4 फ्लोरीन्स इन्हां दे नाल बॉन्ड बनाणगे। हुण इस ज्योमेट्री नूं आपां ऑक्टाहेड्रल नहीं कहना। हुण इत्थे एक प्लेन दे विच 4 हैगे बॉन्ड पेयर्स, सो आपां इस ज्योमेट्री नूं कहांगे स्क्वायर प्लेनर। आई होप स्टूडेंट्स कि तुहानू वैलेंस शैल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अच्छी तरह समझ लग गई होएगी। नोट्स तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चों ले सकदे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।